Hello students, I am Professor Nikam SR. Subject is chemistry. I am from SPH Junior College, Nampur, Taluka Baglan. So chapter number 14, Basic Principles in Organic Chemistry. So now we are going to start the next topic, that is classification of organic compounds. Now here it is very important topic for the organic chemistry. So organic compounds, they are broadly classified into two ways. That is, first one is on the basis of structure or on the basis of carbon skeleton, and the second type or second way, that is on the basis of functional group. So we will see one by one. That is the classification of organic compounds on the basis of, first type is on the basis of carbon skeleton or on the basis of structure of organic compounds. Now on the basis of their structure or carbon skeleton, the organic compounds, they are classified into two main types. That is, first one is aliphatic compounds or open chain compounds or acyclic compounds, and second type is closed chain compounds or cyclic compounds or ring compounds. So these are the two main types. Now we will see one by one. The first type, that is aliphatic compounds or open chain compounds, or it is also called as acyclic compounds. The organic compound, we will see the definition first. The organic compounds in which the carbon atoms are joined to one another to form an open chain, they are called as open chain compounds or acyclic compounds or aliphatic compounds. परत बघूया आपण डेफिनेशन. Aliphatic compounds or open chain compounds, the organic compounds in which the carbon atoms are joined to one another to form an open chain are called as open chain compounds or aliphatic compounds. For example, N-propane. N-propane मध्ये C3H8 त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे. तो मॉलिक्यूल आपण कसा घेणार, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, सरळ रेषेमध्ये आपण ती चेन घेतलेली आहे, त्याला आपण एन प्रॉपेन म्हणतो. नंतर जर आपण एक एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप जर घेतला तर तो दुसरा फॉर्म्युला तयार होतो, त्याचं नाव आहे एन ब्युटेन. दॅट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आणि सिंगल बॉन्ड CH3. आजूबाजूला आपल्याला मिथिल ग्रुप दिसतात, टर्मिनल ग्रुप्स, आणि मध्यभागी काय असतात, CH2 ग्रुप असतात. जर दोन CH2 ग्रुप जर मध्यभागी असतील तर ते एन ब्युटेन होतो. एक CH2 ग्रुप असेल दोन्ही मिथिल ग्रुपच्या तर तो एन प्रॉपेन होतो. एन प्रॉपेन म्हणजेच नॉर्मल प्रॉपेन और एन ब्युटेन इज नॉर्मल ब्युटेन. दॅट मीन्स स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर शोन और स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर शोन. they are called as normal alkenes. So these are the open chain compounds examples. Now these open chain compound or aliphatic compounds, they are again classified into two types. That is, first A, that is straight chain compounds, and B is branched chain compounds. Now we will see the A, straight chain compound. Now the compounds in which the carbon chain is unbranched or straight, that are called as स्ट्रेट चेन कंपाऊंड. ज्या कंपाऊंडमध्ये कार्बनची चेन ही स्ट्रेट असेल किंवा कार्बन चेन ही अनब्रांच स्वरूपात असेल तर तेव्हा त्या कंपाऊंडला आपण काय म्हणू शकतो, स्ट्रेट चेन कंपाऊंड. एक्झाम्पल इज सेम, दॅट इज CH3 CH2 CH3, दॅट इज एन प्रॉपेन किंवा एन ब्युटेन पण आपण घेऊ शकतो. नाउ बी, दॅट इज ब्रांच्ड चेन कंपाऊंड्स. नाउ वी विल सी द डेफिनेशन. द कंपाऊंड्स इन विच द कार्बन atoms has a branched system or carbon has a branching or side chain. ब्रांचिंगलाच आपण काय म्हणतो, साईड चेन. मग ज्या ठिकाणी कार्बन चेनमध्ये जर ब्रांच तुम्हाला दिसत असेल एखादा कार्बन
किंवा मिथिल ग्रुप असेल, अल्किल ग्रुप असेल किंवा साईड चेन असेल, तर तेव्हा त्या कंपाऊंडला काय म्हणतात? ब्रांच चेन कंपाऊंड. द कंपाऊंड्स इन विच द कार्बन चेन हॅव्हिंग अ ब्रांचिंग ऑर साईड चेन, then such compounds are called as branch chain compounds. For example, see the example CH3CH, CH3CH3, मध्यभागी CH आपण घ्या, आजूबाजूला 3 मिथिल ग्रुप जर आपण जोडले CH3 ग्रुप, तर आपल्याला मॉलिक्यूल मिळतो आयसोब्युटेन. आणि हे आयसोब्युटेन हे कशाचं एक्झाम्पल आहे? तर ते ब्रांच चेन कंपाऊंडचं एक्झाम्पल आहे. सो these are the two types of open chain compounds or aliphatic compounds. Now the next, that is second types, that is cyclic compounds or closed chain compounds, and these closed chain compounds are also known as ring compound. बघा, cyclic compound किंवा ring compound किंवा closed chain compounds. Now we will see the definition first. Now the organic compounds in which the carbon atoms, they are joined to one another to form one or more rings, then that are called as cyclic compounds or closed chain compound. ज्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये वेगवेगळे कार्बन, अनेक कार्बन हे एकमेकांना अशा पद्धतीने जॉईंट असतात की जेणेकरून त्याच्यापासून एक किंवा एकापेक्षा जास्त रिंग किंवा सायकल्स तयार होत असेल, चक्र तयार होत असेल, तर तेव्हा त्या कंपाऊंडला आपण काय म्हणू शकतो? क्लोज्ड चेन कंपाऊंड किंवा सायक्लिक कंपाऊंड किंवा रिंग कंपाऊंड. अगेन वी विल सी द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स इन विच द कार्बन ॲटम्स आर joined to one another to form one or more rings, they are called as cyclic or closed chain compound. Now these cyclic compounds or closed chain compounds are further classified into the two main types, that is A, that is homocyclic compounds, and B, heterocyclic compounds. आता होमोसायक्लिक कंपाऊंड आणि हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड ही सायक्लिक कंपाऊंडचं क्लासिफिकेशन आहे. परत आपण त्याचा सेपरेटली अभ्यास करूया. दॅट इज ए, दॅट इज होमोसायक्लिक कंपाऊंड. दीज होमोसायक्लिक कंपाऊंड्स आर ऑल्सो नोन ॲज कार्बोसायक्लिक कंपाऊंड्स. नाव हिअर इन these cyclic organic compounds, the ring is made up of carbon atoms only. ह्या सायक्लिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये जर कार्बन ॲटमपासूनच रिंग बनलेली असेल, कार्बन ॲटमपासूनच सायकल बनलेलं असेल, चक्र बनलेलं असेल, क्लोज चेन कंपाऊंड बनलेला असेल, तर त्या कंपाऊंडला आपण काय म्हणू शकतो? होमोसायक्लिक कंपाऊंड्स. होमो मीन्स सेम, आणि मग रिंग तयार होत असेल, फक्त त्या ठिकाणी कार्बनचाच समावेश असेल, कार्बनपासूनच ती रिंग तयार झाली असेल, तर त्या कंपाऊंडला आपण काय म्हणू शकतो? कार्बोसायक्लिक कंपाऊंड किंवा होमोसायक्लिक कंपाऊंड. होमो मीन्स सेम, that is the ring is made up of the same, that is carbon atom. Now these homocyclic compounds or carboxylic compounds are again further divided into two types, that is first, that is alicyclic compounds, and second is aromatic compounds. Now we will see the first alicyclic compound. Now here alicyclic compound, so these are the compounds which resembles the aliphatic compounds in some properties. ह्या कंपाऊंडची प्रॉपर्टी आणि ओपन चेन कंपाऊंडची प्रॉपर्टी म्हणजेच ॲलिसायक्लिक कंपाऊंडची प्रॉपर्टी, असायक्लिक कंपाऊंडची प्रॉपर्टी ही कशी असते? सारखी असते. ओपन चेन कंपाऊंड सारख्याच यांच्या प्रॉपर्टी असतात, तेव्हा त्या कंपाऊंडला म्हणाले काय? ॲलिसायक्लिक कंपाऊंड. द कंपाऊंड्स विच रिझेंबल म्हणजे सारखे, विच रिझेंबल ऑर विच हॅज सेम the physical property similar to aliphatic compounds, then such compounds are called as alicyclic compounds. And these alicyclic compounds, in these alicyclic compounds, carbon atoms are joined to one another by single bonds only. कार्बन मध्ये या ठिकाणी काय? सिंगल बॉन्ड आपल्याला दिसतोय. फॉर एक्झाम्पल सायक्लोप्रोपेन. सायक्लोप्रोपेन इज द मेन एक्झाम्पल ऑफ ॲलिसायक्लिक कंपाऊंड. सायक्लिक कंपाऊंड आहे, पण तो कोणता आहे? ॲलिसायक्लिक कंपाऊंड आहे. यांच्या प्रॉपर्टी आणि ओपन चेन कंपाऊंडच्या प्रॉपर्टी सेम दिसतात. बघा, सायक्लोप्रोपेनमध्ये त्रिकोणसारखा फिगर आहे, त्रिकोण काढलेला आहे, आणि प्रत्येक पॉईंट इंटरसेक्शन काय दाखवतो? लाईनचं इंटरसेक्शन काय दाखवतो? CH2 ग्रुप दाखवतो. बघा, चौकोन जर घेतलं तर तो सायक्लोब्युटेन होतो, म्हणजे 4 CH2 ग्रुप एकमेकांना जोडलेले. जर आपण 5 ग्रुप घेतले, CH2 एकमेकांना सिंगल बॉन्डने जोडलेले असतील, तर तो पंचकोन होतो, म्हणजेच सायक्लोपेंटेन. आणि तेच 6
कार्बन जर आपण दाखवले म्हणजे 6 CH2 ग्रुप जर आपण एकमेकांना जोडलेले दाखवले तर तो सायक्लोहेक्झेन होतो. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स, सायक्लोप्रोपेन, सायक्लोब्युटेन, सायक्लोपेंटेन, सायक्लोहेक्झेन, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ॲलिसायक्लिक कंपाऊंड. नाव द सेकंड टाईप दॅट इज ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. क्लोज चेनचा हा काय आहे, होमोसायक्लिकमधला दुसरा प्रकार आहे. होमोसायक्लिकचे 2 प्रकार सांगितलेले आहेत. दॅट इज ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. वी विल सी द व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन ऑफ aromatic compound. We have to see the definition, that is the organic compounds. The organic compounds which has or which contain at least one benzene ring in their molecules or one aromatic ring in their molecules, then their compounds are called as aromatic compounds. Aromatic compounds कोणाला म्हणायचं की ज्या कंपाऊंड्समध्ये कमीत कमी एक ॲरोमॅटिक रिंग म्हणजेच बेन्झिन रिंग असली पाहिजे. बेन्झिन म्हणजेच द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बेन्झिन हॅज C6H6, 6 कार्बन आणि 6 हायड्रोजन त्या ठिकाणी असतात. अशा मॉलिक्युलला आपण काय म्हणतो, ॲरोमॅटिक म्हणू शकतो. किंवा द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स विच रिझेंबल बेन्झिन इन देअर केमिकल बिहेवियर. किंवा जे मॉलिक्यूल, जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बेन्झिनसारखे दिसतात, बेन्झिनसारख्या प्रॉपर्टीज शो करतात, केमिकल प्रॉपर्टीज शो करतो, तेव्हा त्यांना आपण काय म्हणू शकतो, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणू शकतो. अगेन वी कॅन सी, that is the organic compound which contain at least one benzene ring or aromatic ring in their molecule or structure are called as aromatic compounds, or the compounds which resemble the benzene in their chemical behavior are also called as aromatic compound. Now what are the examples of aromatic compound? That is benzene. Benzene is the example of aromatic compound. See the structure of benzene. The 6 carbon atoms are joined and the alternate single and double bonds are shown, and each carbon one hydrogen atom is attached. That is 6 CH bonds are attached in a alternate single and double bond. नंतर टोल्यून. टोल्यून म्हणजेच मिथिल बेन्झिन. मिथिल ग्रुप जर आपण बेन्झिनला अटॅच केला तर त्याचं नाव होतं टोल्यून. टोल्यून नावाने हा मॉलिक्यूल प्रसिद्ध आहे. तो पण ॲरोमॅटिक कॅरेक्टर शो करतो, ॲरोमॅटिसिटी दाखवतो. नंतर फिनॉल. फिनॉल म्हणजेच बेन्झिन रिंग त्याला जोडला तर तो फिनॉल कंपाऊंड होतो. हे सगळे ॲरोमॅटिक कंपाऊंडचे एक्झाम्पल्स आहेत. त्याच्यामध्ये आपल्याला बेन्झिन रिंग दिसतोय. नंतर नॅफ्थेलिन. नॅफ्थेलिन म्हणजे डांबरगोळी. त्याचे बघा 2 बेन्झिन रिंग आपल्याला एकमेकांना कनेक्ट होताना दिसत आहेत. दुसरी रिंग जी आहे बेन्झिनची राईट साईडची, त्या ठिकाणी लगेच त्या बेन्झिनला लागून सिंगल बॉन्ड दिसतो आणि नंतर लगेच अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपल्याला दिसतो आणि नंतर परत सिंगल बॉन्ड. या पद्धतीने आपण नॅफ्थेलिन काढू शकतो. आणि नॅफ्थेलिनला जर आपण या दोन्ही रिंगला, फ्यूज रिंगला जर आपण तिसरी फ्यूज रिंग अटॅच केली तर तो कंपाऊंड अँथ्रॅसिन होतो. सेम पद्धतीने जर आपण सिंगल आणि अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिले तर आपल्याला ते मॉलिक्यूल अँथ्रॅसिन मिळेल. आणि हे सगळेचे सगळे एक्झाम्पल्स कसे आहेत तर ॲरोमॅटिक कंपाऊंडचे. सो इन दिस वे वी कॅन क्लासिफाय these homocyclic compounds. Oh. Now aromatic compounds, they are further classified as benzenoid and non-benzenoid aromatic compounds. Aromatic compound हे 2 प्रकारामध्ये त्याचं क्लासिफिकेशन होऊ शकतं. दॅट इज बेन्झेनॉइड कंपाऊंड आणि नॉन बेन्झेनॉइड aromatic compound. Now benzenoid compound containing at least one benzene ring in their molecules or structure, they are called as benzenoid compound. Benzenoid compound मध्ये एक तरी बेन्झिन रिंग त्या कंपाऊंडमध्ये त्याचा समावेश असला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, बेन्झिन रिंग इज अटॅच टू द NH2 group. NH2 group is attached to the aromatic ring benzene, that is called as aniline. Aniline is the benzenoid compound. That is the aromatic, which shows the aromatic character. Then second type, that is non-benzenoid compound that contain an aromatic ring other than benzene. That is called as non-benzenoid compound. This is non-benzenoid aromatic compound in which the benzene ring is not present but other than benzene ring is present. Then such compound shows aromatic character and they are called as non-benzenoid aromatic compound. Aromatic कंपाऊंडचा हा दुसरा प्रकार. फॉर एक्झाम्पल ट्रोपोन. आता हे ट्रोपोन एक्झाम्पल बघा, त्याचं स्ट्रक्चर.
Now benzene is a 6-membered ring, but in this tropone there is 7-membered ring. 7 कार्बन ॲटम्स एकमेकांना जोडलेले आहेत. CH ग्रुप त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय. आणि टॉपचा जो कार्बन आहे त्याला डबल बॉन्ड ऑक्सिजन म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप त्या ठिकाणी दिसतं आणि कार्बोनिल ग्रुपच्या एक्झॅक्टली अपोजिट म्हणजे समोर आपल्याला डबल बॉन्ड दिसतोय कार्बन कार्बन CH डबल बॉन्ड CH. आणि मग एक एक बॉन्ड दोन्ही साईडला राईटला आणि लेफ्टला एक एक 1 सिंगल बॉन्ड आणि नंतर लगेच आपल्याला समोरासमोरचे ते मध्यभागचे 2 डबल बॉन्ड आपल्याला दिसत आहेत आणि नंतर परत सिंगल बॉन्ड दोन्ही साईडला आणि कार्बोनिल ग्रुप. That is the tropone has 7-membered ring. That it shows the aromatic character. It does not contain benzene, hence it is non-benzenoid compound. दुसरे एक्झाम्पल जर बघितलं तर ट्रोपोलोन. आता ट्रोपोलोन आणि ट्रोपोन हे बोथ स्ट्रक्चर्स आर सेम. ओनली डिफरन्स इज दॅट OH ग्रुप इज अटॅच टू द नेक्स्ट कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. हायड्रॉक्सिल ग्रुप फक्त CO कार्बोनिल ग्रुपच्या दुसऱ्या कार्बनला लगेच राईट साईडला जोडलेला दिसतोय. एवढाच फरक आहे दोघी स्ट्रक्चरमध्ये. अँड दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ट्रोपोन अँड ट्रोपोलोन आर द एक्झाम्पल्स ऑफ नॉन बेन्झेनोइड aromatic compound. Now the second type of cyclic compound, that is heterocyclic compound. Now we will see the definition first. The heterocyclic compounds, the organic compounds or the cyclic organic compound, these are the cyclic organic compound which containing at least the ring, one or more heteroatoms are present in the ring. In these cyclic organic compounds, these are the cyclic organic compounds. Heterocyclic compounds are nothing but the cyclic organic compounds which containing one or more heteroatoms present in the ring. Now what is mean by the hetero? The word hetero means different. Homo means same, but hetero means different. That means the ring containing carbon or other than carbon, that means the atoms like oxygen, nitrogen, sulfur are also present in the ring. That is called as heterocyclic compounds. The cyclic organic compounds which contain one or more heteroatoms present in the ring, they are called as heterocyclic compounds. The heteroatoms, the different heteroatoms are present like oxygen, nitrogen, sulfur, etc. in the ring. Now these heterocyclic compounds are further classified into, are further divided into two types, that is heterocyclic non-aromatic compound and second type, that is heterocyclic aromatic compound. बघा हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंडची पण आपण आता डेफिनेशन बघितली. त्याचे पण पुन्हा 2 प्रकार पडतात, हेटेरोसायक्लिक नॉन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड आणि हेटेरोसायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. नाउ वी विल सी वन बाय वन. दॅट इज फर्स्ट, दॅट इज हेटेरोसायक्लिक नॉन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. सो heterocyclic non-aromatic compound we have to see the alicyclic compound. Now the alicyclic compound which contain at least one heteroatom in the ring of carbon atoms, they are called as heterocyclic non-aromatic compound. heterocyclic non-aromatic compound म्हणजे काय, हे काय एलिसायक्लिक कंपाऊंड आहेत, म्हणजे ओपन चेन कंपाऊंड सारख्या यांच्या प्रॉपर्टीज असतील. द एलिसायक्लिक कंपाऊंड्स विच कंटेनिंग ॲट लिस्ट वन हेट्रो ॲटम इन द रिंग ऑफ कार्बन ॲटम्स. कार्बन ॲटमचीच रिंग आहे, परंतु त्यामध्ये एक ॲटम हेट्रो ॲटम असेल, ऑक्सिजन असेल, नायट्रोजन असेल किंवा सल्फर असेल, तेव्हा त्यांना आपण काय म्हणू शकतो, हेटेरोसायक्लिक नॉन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. ते ॲरोमॅटिक कंपाऊंड नसणार तर ते नॉन ॲरोमॅटिक असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा स्ट्रक्चर, बघा CH2 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 CH2, 4 CH2 ग्रुप एकमेकांना जोडलेले आहेत आणि खालच्या दिशेने CH2 हे दोन्ही CH2 ऑक्सिजनने जोडलेले आहेत. ऑक्सिजनवर 2 पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पण आपल्याला दिसत आहेत. टेट्राहायड्रोफ्युरॅन, त्या कंपाऊंडचं नाव काय आहे, टेट्राहायड्रोफ्युरॅन. अँड दॅट टेट्राहायड्रोफ्युरॅन इज डिनोटेड बाय, that is short form THF. THF means टेट्राहायड्रोफ्युरॅन. फ्युरॅन कंपाऊंड असेल तर तिथं ऑक्सिजन असतो, किंवा हेच स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर दुसऱ्या पद्धतीने पण आपण ड्रॉ करू शकतो.
CH2 ग्रुप न दाखवता डायरेक्टली आपण बॉन्ड दाखवायचे, सिंगल बॉन्ड. म्हणजे CH2 4 CH2 ग्रुप हे सिंगल बॉन्डने जोडलेले आहेत आणि खाली ऑक्सिजन पण आपल्याला दिसतोय. सो असं स्ट्रक्चर काढा किंवा या पद्धतीने आपण काढू शकतो. दॅट इज द टेट्राहायड्रोफ्युरेन. नंतर दुसरं एक्झाम्पल आहे टेट्राहायड्रोथायोफिन. थायोफिन म्हणजे सल्फर. द कंपाऊंड्स विच कंटेनिंग सल्फर दॅट आर कॉल्ड ॲज थायो कंपाऊंड्स. नाव हिअर द CH2 ग्रुप्स आर सेम as THF, that is 4 CH2 groups, and last bottom CH2 groups are joined by yes, both CH2 groups are joined by sulfur, that are called as, that is tetrahydrothiophene due to the sulfur containing, and this tetrahydrothiophene is denoted by THT short form. आणि त्याचं दुसऱ्यांदा स्ट्रक्चर आपण कशा पद्धतीने दाखवू शकतो, जसं वरचं स्ट्रक्चर ऑक्सिजनचं दाखवलं फ्युरेनसाठी टेट्राहायड्रोफ्युरेन, तसंच हे टेट्राहायड्रोथायोफिनसाठी आपण हे स्ट्रक्चर दाखवू शकतो. हे स्ट्रक्चर असं काढा किंवा या पद्धतीने तुम्ही काढू शकता. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ हेट्रोसायक्लिक नॉन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. नाव सेकंड टाईप हेट्रोसायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. नाव what is the heterocyclic aromatic compound? The aromatic compound. Now these are the aromatic compound. Now these are the aromatic compounds which contain at least one heteroatom in the ring of carbon atoms. They are called as heterocyclic aromatic compound. हेट्रोसायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंडमध्ये कार्बनपासूनच रिंग तयार झालेली असेल, परंतु एक हेट्रो ॲटम त्या रिंगमध्ये असेल, ऑक्सिजन असेल, नायट्रोजन असेल किंवा सल्फर असेल, तेव्हा त्या कंपाऊंडला काय म्हटलेले, हेट्रोसायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. ॲरोमॅटिक कंपाऊंड आहे तो द ॲरोमॅटिक कंपाऊंड विच कंटेन ॲट लिस्ट वन हेट्रो ॲटम प्रेझेंट इन द रिंग ऑफ कार्बन ॲटम, दॅट इज कॉल्ड ॲज हेट्रोसायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. एक्झाम्पल इज फ्युरॅन. फ्युरॅनचं स्ट्रक्चर बघा तुम्ही, चार CH बॉन्ड आहेत, ते सिंगल आणि डबल बॉन्डच्या अल्टरनेट फॅशनमध्ये आहेत आणि ऑक्सिजन जोडलेलं आहे खाली. जर ऑक्सिजन असेल तर फ्युरॅन आणि जर खाली यस असेल तर थायोफिन. बघा फ्युरॅनचं स्ट्रक्चर 4 CH डबल बॉन्डमध्ये दिसतोय. नंतर ते स्ट्रक्चर आपण CH ग्रुप न काढता डायरेक्टली बॉन्डच्या रूपात आपण दाखवू शकतो. हे स्ट्रक्चर दॅट इज द फ्युरॅन. आणि खालचं स्ट्रक्चर जर आपण यस जोडलं, ऑक्सिजनच्या जागेवर जर यस ठेवला तर ते स्ट्रक्चर कशाचं होतं, थायोफिनचं होतं. म्हणजे हे ॲरोमॅटिक कंपाऊंड आहे, ॲरोमॅटिक कॅरेक्टर शो करतो, मात्र त्या ठिकाणी हेट्रो ॲटम काय आलेला आहे, सल्फर आलेला आहे. आणि हे स्ट्रक्चर आपण दुसऱ्या पद्धतीने पण ड्रॉ करू शकतो. CH ग्रुप न लिहिता डायरेक्टली सिंगल आणि डबल बॉन्डच्या पद्धतीने आपण यस जोडून ते स्ट्रक्चर काढू शकतो. आणि खाली तळाला परत बॉटलला एक वेगळं स्ट्रक्चर दिसतं आहे, ते म्हणजे बेन्झिनसारखंच स्ट्रक्चर आहे, फक्त 5 कार्बन त्या ठिकाणी आणि एक जो 6वा कार्बन असतो बेन्झिनचा तो त्या ठिकाणी नायट्रोजनने रिप्लेस केलेला आहे. नायट्रोजनवर एक इलेक्ट्रॉनची पेअर आपल्याला दिसते. आणि हे स्ट्रक्चर कशाचं आहे तर पिरिडिन, या कंपाऊंडचं नाव आहे पिरिडिन. दॅट इज द 6 मेंबर्ड रिंग, बट इन दॅट स्ट्रक्चर 1 इज नायट्रोजन अँड 5 कार्बन ॲटम्स आर प्रेझेंट. आणि प्रत्येक कार्बनपाशी मग एक CH ग्रुप असणार आहे. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ हेट्रोसायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. आता टेट्राहायड्रोफ्युरॅन किंवा टेट्राहायड्रोथायोफिनमध्ये हा टेट्राहायड्रो कसा आलेला आहे बघा, तिथं खाली फ्युरॅन आणि थायोफिनमध्ये आपल्याला एकच हायड्रोजन दिसतोय, CH दिसतोय आपल्याला कार्बनपाशी. आणि इकडे जर आपल्याला जर हे स्ट्रक्चर जर बघितलं तर कार्बनपाशी आपल्याला एक एक्स्ट्रा हायड्रोजन आलेले दिसत आहेत ॲलिसायक्लिकमध्ये, म्हणजे CH2 आलेले दिसत आहेत. मग 4 CH2 म्हणजे 4 हायड्रोजन ग्रुप या ठिकाणी आलेले आहेत. 4 हायड्रोजनमुळेच आपण काय त्या कंपाऊंडला नाव काय देऊ शकतो, टेट्राहायड्रोथायोफिन किंवा टेट्राहायड्रोफ्युरॅन. परंतु इथं खालच्या स्ट्रक्चरमध्ये ॲरोमॅटिक कंपाऊंडमध्ये फक्त एकच CH ग्रुप आलेला आहे. तर अशा पद्धतीने आपण या हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंडचं क्लासिफिकेशन करू शकतो. ओके, वी विल स्टॉप हिअर.